ग्राहकों खूब निकटतर तथा पसंदर साजी पारिछि। तेबे कंपनी आगकू ग्रामांचल निजे निर्भरशील हुई अन्यमानकु रोजगार कराइबार राहा देखाइथिबा राजेश एबे समस्तिंकर प्रिय होइथिबा बेले सरकारक द्वारा तांको अधिक प्रोत्साहन कराइले आउ दुई पादे आगकू जाई परिबे बोली आशा रखा जाइछि। सोरोरु देवेंद्र कुमार नायकों की रिपोर्ट, जी मीडिया। बालेश्वर जिला गंडीबेड़ गाँव श्री साई ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड मिनरल्स वाटर फिनाइन उत्पादन को नहीं एक अग्रणी उद्योग भाव में ठिया होइछि। कम समय मध्य इंडस्ट्री निजको प्रतिष्ठित कराई पारिछि आ ग्राहकों खूब निकटतर तथा पसंदर साजी पारिछि। तेबे कंपनी आगकू कोन लक्ष्य रखिछि, कोन खसड़ा प्रस्तुत करिछि ताहा जानिबाकू आपण मानक मनरे आग्रह तो निहाती बढ़ुथिबो। ता सहित कंपनी आज पर्यंत कोन सब सफलता हासिल करिछि ताहा भी आमे जानिबा। लोकमान को केमिति रोजगार देछि, केमिति स्थानीय लोकंकर सुख दुख रे छिड़ा होइछि। चलंतु से विषय श्री साई ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जे रहिचंती प्रतिष्ठाता राजेश महाकुड़ कोन कहउचंती तांको मुहर जानिबा। शिल्प ही उन्नति हुए। साधारणतः सरकार, राज्य सरकार हो बा केंद्र सरकार से माने विशेष करी अर्बन एरिया प्राधान्य दे थांती शिल्प हेले देश विकास हो। किंतु ए परिप्रेक्षी आम बालेश्वर जिला सीमाखुरा नियोजन मंडली जोटा कि विशेष करी ग्रामांचल चाषी मान निर्भर करती यही अंचल किसी युवक जे कि शिल्पर अग्रगति कर सारी। यही परिप्रेक्षी आम आज आसी पहुंचीचु खैरा निर्वाचन मंडली गंडीबेड़ जो जड़े युवक शिल्पपति से निजे इंजीनियरिंग पास करी चाकरी पछे न थाई से पानी पैकिंग करचंती, विभिन्न पैकिंग करी प्लस तांकर फिनाइल भी बनैचंती। ए जो शिल्प जो आपन कहचंती की बड़ी आपन मनस्थ करले और कोन करले। सर्वप्रथम नमस्कार समस्त को एवं धन्यवाद देवी जे ओडिशा को जे कि ए भली एक प्रयास करिसंती जहा कि एक नियारा कार्यक्रम रूप नैचंती एवं बण रे फुटुथिबा मल्ली को से लोकलोचन को आनिया पई प्रयास करिसंती। मु होउची इंजीनियर राजेश कुमार महाकुड़। मु एक्चुअली डिग्री इंजीनियर सिविल मु डिग्री कंप्लीट करछि। कला परे मु चाकरी मध्ये बेंगलुरु रे करिथिली। 2010 रे मु चाकरी करिथिली। चाकरी रो मोर एक्चुअली छोट बेले गोटे लक्ष्य थिला कि मु व्यवसाय करिबी आ दाहा भी मु ई ग्रामांचल रे करिबी, मो निज अंचल रे करिबी। काहे कि ना समस्ते सहर रे सहर मुहा, किंतु मु तार विपरीत दिगरे जीवा पई चेष्टा करूथली। एक्चुअली मोर परिवार रे मते सहयोग नथिला कि सेमाने चाहू नथिले कि मु ए व्यवसाय को आसे। काहे ना मो बापा सेते बेले जने छोट कॉन्ट्रैक्टर से मते सिविल पाठ पढैथिले एथि पई कि मु सेमाने मो बापांको ऊपर तांकर सीनियर माने सब इंजीनियर थिले सरकारी स्तर रे। तनो से जानिथिले से कष्ट कोन दुख कोन जोथि पई कि मते से सिविल रे इंजीनियरिंग कराइथिले कि मु जने इंजीनियर हेबी एवं सरकारी चाकरीटे करिवि। तांकर एही लक्ष्य थिला काहे कि ना से इंजीनियर मानको दिन रात नमस्कार करूथिले। किंतु मोर छोट बेले गोटे लक्ष्य थिला कि ना मो व्यवसाय करिवि, ताहा भी मो निज नारे करिवि एवं मो निजर स्वतंत्र परिचय मु सृष्टि करिवि। प्रथम करी मु जते बेले आरंभ कली मोर जो माने क्लासमेट थिले कि मोर जो माने बड़ भाई माने थिले से माने मते कहिथिले तो गाँ रे काहे की करूछु। काहे कि ना गाँ रे हमको बहुत प्रकार समस्या अछि। प्रथम समस्या होछि इलेक्ट्रिक, जोटा कि सहर रे गोटे इंडस्ट्रियल एरिया रे कले हमको इलेक्ट्रिक पावर कट रे एते सम्मुखीन होबा को पड़ेनी। किंतु ग्रामांचल रे हमको कोन होउछि ना प्रत्येक दिन हम जदि 8 घंटा काम करूछु ताले से 8 घंटा रे मिनिमम टा अति कम रे 3 घंटा हमर पावर कट होउछि, जहार कि आम पाई गोटे सबुठु बड़ समस्या आ गोटे क्षतिर मध्य कारण। किंतु मु चिंता कली सहर रे तो समस्ते करूचंती, मु जदि सहर रे करिवि ताले से मोर निजर बोली मोर गाँ लोक कि मोर पाखापाखि लोक कई निजुक्ति पाइबेनी कि सेमाने किछि उपकृत हेबेनी। तेणु मो गाँर लोक तो सहर को जीवेनी चाकरी करने को, मो जो जगार करी। तेणु मु कहली ना मत कष्ट हो पछे मुझे मो गाँव में करी। तो यही परिप्रेक्षी मो बापा गोटे यहाँ 1.5 एकर जगह थिला। तो यही जगार मु प्रथमे
ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ଇଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି 2013 ମସିହାରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ଏଇ ଇଟାର ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ଇଟାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ନେଇ ଏଇ ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ମୋର ସହକର୍ମୀ, ମୋର ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ସହଯୋଗରେ ସେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଇଟାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଫେରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଳ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜଳ ହେଉଛି ଏକ ସମସ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସିଏ କହିବ ଆପଣ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପାଣିଟା ବି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ହବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଣି ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଣି ପିଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହବ, ଆମର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଉଠି ଆପଣ ସେଲ୍ ହୁଏ ବା କେତେ ଜାଗାରେ ହୁଏ, କେତେ ଟର୍ନଓଭର ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମତେ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଥିଲି, ମାନେ ମତେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ନୂଆ ଥିଲି, ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ପାଣିରେ ତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର, ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ଅପ୍ ଟୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆମର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଥଲି ଟର୍ନଓଭର ଆରାଉଣ୍ଡ 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ରହୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସିଜନ ଡାଉନ୍ ସିଜନ ବି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସାଧାରଣତଃ ଗାଁର ଲେବର ପ୍ରତି କଣ ସବୁ ଆପଣ ୱେଲଫେୟାର କାମ କରନ୍ତି? ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଲେବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତିନି, ବିଶେଷ କରି ରୁହନ୍ତି? ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସେଇମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 90% ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମତେ ଛାଡି ଯିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିପାରେ ତ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କେହି ମାଲିକ ଆଉ କର୍ମଚାରୀର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଏଠି ନଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଶିଖିବା ପ୍ରତି ମୋର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଶିଖିକି ନିଜେ ଶିଖାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯାହା ବି କାମ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ କରେ। ତା ସହିତ ମତେ ମୋର କର୍ମଚାରୀ, ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ମତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। କେହି କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛି, ମୋ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି। ଆମର ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ବସ୍ର ରିଲେସନସିପ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାହାର ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି, ମାନେ ଦରମା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପାରେ, କିଛି ନହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ କି ଝିଅ ବାହାଘରରେ ତମେ ଲଗାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯୋଉ ଏସ୍ଆର୍ ଗ୍ରୁପ ଆଜିକି ଯୋଉ ନାଁ କରିଛି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଆଜି ଏ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? ଏ ଯୋଉ ଏସ୍ଆର୍ ଗ୍ରୁପ ପାଣି ଓ ଯୋଉ ଫିନାଇଲ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ନାମ ଖ୍ୟାତି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପାଣି ହଉ କି ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ ବୋଲି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଫିର୍ ବି ମତେ ସଂଘର୍ଷ 5 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 2010ରୁ 2020 ଆସୁଛି, ତ 10 ବର୍ଷ ମୋର ଏ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଠିନ ସଂଘର୍ଷମୟ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ଆଉ ନୂଆ କରି ମାର୍କେଟରେ ଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମତେ 5 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି। ରାଜେଶ ବାବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି এই ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କରନ୍ତି, ତ କ'ଣ ସବୁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେହେତୁ କି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଯେମିତି ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କ'ଣ ସବୁ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ବି ଯୋଉ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଲିକି ଭାବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭାବି ନାହିଁ ନା, ମୋର ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମଜୀବୀ କରେଇବି, ସେମାନଙ୍କର
ପରିବାର କେମିତି ଚାଲିବ ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ରେଗୁଲାର କରେ, ଯୋଉଟାକି ମୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ କାହାକୁ ହାତ ଫେରାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରେ। ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଡଗରପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମ, ଯୋଉଠିକି ଅନାଥ ପିଲା 50-55 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ 2ରୁ 3 ଥର ସେଠିକି ଯାଇଥାଏ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ଡ୍ରେସ୍ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ଖାତାପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଏ, କାରଣ ମୋର ଏଟା, ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ଏଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେମିତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମିତି ମୋର ସୋସାଇଟି, ମୋର ସମାଜ ପ୍ରତି ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି। ରାଜେଶ ବାବୁ, ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର କେତେ ସବୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗା ସମ୍ମାନିତ, ବିଶେଷ କରି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସମ୍ମାନିତ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜରୁ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଖରେ 30ରୁ 35ଟି ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 2018ରେ ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯୋଉଥିରେ କି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ମୋର ଯାହା ବି ବାୟୋଡାଟା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଡାଟାବେସ୍ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ମାନେ IM ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ସ୍ଥାନିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ 2019ରେ ABP ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ଭେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ଅଛି, ବିଭରେଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କେନ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ଭାବେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି 2019ରେ। ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ଆପଣ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରି ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ହଉ ବା ଫିନାଇଲ ହଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି କଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ, ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଟାଉନସିପ୍ରେ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ପାୱାର କଟ୍ର ଚାନ୍ସେସଟା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉଟା କହିତେ ଗଲେ 1% ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସାଧାରଣ କନଜ୍ୟୁମର ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଅଧିକା ଟିକସ ଦେଉଛୁ, ଅଧିକା ଟିକସ ଦେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କନଜ୍ୟୁମର ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଘରୋଇ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଲ୍ ଅଧିକା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କମ୍ ପାଉଛୁ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦରମା ଦେଉଛୁ। ସେଇକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର କ୍ଷତିର କାରଣ। ଯୋଉଟା ସରକାର ଯଦି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟାକି ଟାଉନସିପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆହୁରି କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସରକାର ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଜଣେ ଯଦି ନ୍ୟୁ କମର ଏବେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଆସେ, ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ହେଇପାରୁଛି, ସବୁ ପରମିଶନ ମିଳିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ଏ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜେଶ ମହାକୁଡ଼, ଯିଏକି ଯୁବ, ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 30, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର, ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ RS କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ କେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକି ସେମାନେ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ
କେନ୍ ର ଫିନାଇଲ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ତାକୁ ପାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜିକି 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ସୁବିଧା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ସ୍ୱର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଜି ମିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଶିଳ୍ପ ପଥେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।